नहीं ठीक है काम रोक दो, आप कहें कि नहीं स्टे वेकेट कर लिया और काम चालू कर दिया, यही हुआ है ना। ये तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और इसमें पुलिस क्या करेगी? नहीं ऐसे देखिए, ऐसे नहीं होता है ना। ये जो है चूंकि मसला कोर्ट में है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहीं पे फिर से आपको अपनी जाना पड़ेगा। हाँ तो अपील में ही जाके कीजिए, अभी पुलिस नहीं कर सकती ना। इसमें जो हम झूठ मूठ का आपको ये भरोसा नहीं दे सकते। ठीक है, आपको झूठ मूठ का कुछ बोल देंगे वो ठीक नहीं होगा। ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಲತ್ತವೆ. ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಗಂಜಾ ಆಗಲಿ ಮಟ್ಕ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಲತ್ತವೆ ಸರ್. ಅದು ಸಂಬಂಧ ನಮ್ದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಅದ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್, ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೇನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 ಜನ IPS ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 10 ಜನ ಆಗ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಮೊದಲ PCಗಳು ಸರ್. ಹೌದು, ನಮ್ದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವರೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿರುಗಾಡೋದು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿರಸಿಗೆ ಸರ್. ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬರೋ ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗ ಸರ್. ಅದು ಮಾಡಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಗರ್ ಏನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸರನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಮಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಬರನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಕಲಿಸಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿ प्लीज। सर मेरी एक देवरानी है नुसरत सुल्ताना, उन्होंने लव मैरिज करे थे और कोई फैमिली मेंबर्स उसमें थे नहीं। तो शादी के बाद उन्होंने पूरे घर वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे दो बोल के हरास कर रहे हैं। और जो भी हेल्प करने के लिए आए सोशल एक्टिविस्ट या फिर मीडिया वाले, उनके ऊपर फेक वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करे सर। और इतने FIR करे हम लोग। कौन सा पुलिस स्टेशन है? महिला मंडल। 107 have you initiated? Where the husband is beating the wife and he is being arrested, and even the Rizal Sultana, she has thrown petrol over her in-laws and she was arrested. 107 ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. This is you are only saying ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? So the dispute was between husband and wife, but the name of whole family members is in their FIR. ಅಲ್ಲ, ಈಗ just she has poured petrol over in-laws. Yes. You are saying that dispute is between husband and wife. ಮತ್ತೆ why did she pour petrol over her in-laws? Blackmail sir, she got. ಅಲ್ಲ blackmail ಸಲುವಾಗಿ petrol ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾ. She with an intention to hurt them, she has done that. No sir, no sir. ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ. What do you want to say? Sir, the thing is, उन्होंने love marriage करे, family वाले कोई इन्वॉल्व नहीं थे. So that is different thing. That is different thing. But it is not that other members are directly or indirectly not associated. Okay. घर में नहीं, आपको अभी क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए? FIR फेक
इन्वेस्टिगेशन किसके तरफ से? यू आर फ्रॉम विच नुसरत साइड? सुल्ताना Oh, you are- नॉट फ्रॉम नुसरत सुल्ताना मैं मेरी तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ No, no, no. You are from Nusrat Sultana side or opposite side? से Just अपोजिट साइड से opposite अपोजिट side. साइड यस Nusrat Sultana has poured petrol over in-laws. Is that right or wrong? राइट Right. So we have taken up a case for that. यस ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏನು? सर फेक एफआईआर जो है ना सर उसमें से क्या? हमारे नाम निकल जाना नहीं क्या है? कौन सा एफआईआर फेक किया आपके हिसाब से? अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर. ये क्या है? एनी डर? If he's given FIR where all the in-laws are all within the and they try to throw out. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. हेलो एक्चुअली सर ये केस इस तरह से है, ये लोग साथ में नहीं रहते सबको अलग अलग रहते उसके बावजूद भी वो इनके घर पे आके फाइट करते सर इनके साथ फिर इन्हीं के ऊपर फेक केसेस करते सर सिटी Just see, Ravi, these things are there. On the 107 immediately we ಮಾಡಿ ball over ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is first thing we do. And other things you see that whether she on her own she is coming there and then she is saying they are throwing it. Where she is staying, ಅದೆಲ್ಲ you have to see. So do the investigation discreetly, fair and just do it. हम लोग करवाते हैं. ठीक है. ठीक. आपको कोई अरेस्ट नहीं किया है ना? अरेस्ट नहीं किया है ना? एफआईआर से नाम निकालते नहीं अरेस्ट अभी नहीं किया है ना. फायर से नाम है इसका इन्वेस्टिगेशन होना है. इतना जल्दी नहीं. ओके नेक्स्ट. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಗರಿಗೆ ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಮೊದಲು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಾರ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ತಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ICP ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು BBMP-ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. वो मेरा जगह किराए से लिया था मैंने वो जगह शादी नहीं कर रहा किराना किराया किराया का मामला थोड़ा कौन का मामला? मैं किराया देने लगा मकान की शादी नहीं वही कहना ये किराया ये सब जो है वो सब पुलिस के उसके दायरे में नहीं आता है. मुझे आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा. ये सब काम पुलिस के इसमें नहीं आ उसका कोई हमारे हमको उसका कोई ये नहीं है पावर नहीं है. नहीं वो ठीक नहीं होगा ना. वो नहीं तो ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹಾ ಮಂಗಳೂರು ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಊರು ಅನ್ನೋದು ಮನವಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ 5 ದಿನದ ಈಗೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಊರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಊರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಊರಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ? ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಶನಿವಾರ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಮರು ದಿವಸ ರೀ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಐ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ? ನಾನೇ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಜಮಾದಾರ್ ಸರ್ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್? ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹರ್.
ಮೊಬೈಲಿಗೆ ನೀವು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮತ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ನೀವು ಹೇಳಿ प्लाट के ऊपर बोर्ड डाला कहाँ पे हाँ कौन डाला कौन डाला मतलब इसे में मेरी है बोलते डाले हाँ क्यों उनकी जगह है बोल के बोर्ड डाले क्यों डाला बोर्ड बोले तो ये तो सब डालो अरे भैया वो छोड़ो तो फिर पूछ रहे हैं वो फ्लैट मेरा है सब वो क्यों डाला पूछ रहे हैं वो उनका है बोल के डाल रहे क्यों अरे वो किसी के फ्लैट में डालता है क्या तो वही सब मेरी है मेरा पेपर पूरा हो गया भैया तो उसका क्या है बीमारी है उसको किसी के प्लॉट में नहीं डालना है। क्यों नहीं आपके प्लॉट में क्यों डाला होगा उधर ही आजू बाजू हाँ उनका आजू बाजू होगा हाँ मगर वो मेरे प्लाट में वो इसके पूरा फोटो के साथ कौन सा ये एरिया ये आलम रोड का आनंद रोड कौन सा है चौक का गिरिमान सदरवन गीता ಅದು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅವರು नहीं नहीं सर उधर आता सर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आता ये पूरा ये लिया था सब कंप्लीट पेपर नहीं सब वो फोटो क्या है सर वो बोर्ड किसको मिला हाँ सर ग्रामीण सर्कल साहब ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ दिया सब एसपी ऑफिस में भी दिया है सर ಯಾರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಡಿ ತಡಿ ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾನ ಅಪಮಾನ ಬೇಡ ಯಾವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ इनको मिले आप हाँ मिले सर हाँ मिले आप मिलते बोले नहीं उधर तो ले जाएंगे किधर तो वो तहसीलदार में दो तहसील ऑफिस में दो बोले मैं बोला तहसील ऑफिस में कैसे देना बोलते खाली एसपी ऑफिस में सर्विस में दिया ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ पेपर देखो उधर ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಕಡಿತೀವಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ सर फोटो अदर नोट फोटो अदर नोट यार इधर हां फोटो के साथ ಅಲ್ಲ ರೀ ಖಾತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು हैदराबाद है ना वो क्या ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಯಾರು ಇದು कौन डाला है ಇವ್ರು ಬರೋದನ್ನೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಬರೋದನ್ನೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ನಾಳೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ 3/6/2022 ಮಹಿಳಾ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಬಲ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು 323 504 506 ಇದು ವಿದೌಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ 504 ಮಹಿಳಾ ಪಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಅದ್ರ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸರ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮತ್ತು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ
ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಮನವಿ ಅದ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಸರ್ ಇದು 3/6/2022. ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಘ ಠಾಣೆಗೆ ಈಗ ಯಾರು ವಾಹಿದ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ 506 ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು CDR ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ರೀ ತಪ್ಪಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಈಗ ಕಾಗ್ನಿಜಿಬಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ FIR ಆದ್ರೂ ನಂತರ ಗೊತ್ತ ಸರ್, FIR ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ FIR ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇದು ಆಗಿದೆ. 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿಗೆ ಇದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. 3/6 ಹೌದು, ಜೂನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ರಿ. 1.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು 4 ತಿಂಗಳ ನಾವು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಾವು ಬಂದಿವಿ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಾನು ಯಾರಿಗಾರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತನಿಖೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿದೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CDR ಇದು ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಯಾವ್ದು ಅರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಸಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿರಿ, ಆ ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಸರಿ ರೀ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ನಾಳೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಕಡೆ? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್, ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಯಾರು ಸದಸ್ಯ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ಸರ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಬಂದಿವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ, ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ನಾನು SP ಆಫೀಸ್ ಬಂದ ಕೇಸ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿನಿ. ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸರ್, ಕರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಿಡಕೊಂಡು ಕಪ್ನೂರು ಬಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಸಾಯ್ಲಾಗತ್ತಾರ ಸರ್. ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾಗ್ತಾರ ಸರ್ ಜನರಿಗೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಕರಿಗೆ ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಿಡು ಕಪ್ನೂರು ಬಳಿ ಸರ್. ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದವ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕಪ್ನೂರು ಬಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬರೋ ರೂಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಉಮ್ನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಳಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಉಮ್ನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದದ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೇಡಮ್. ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿದ್ದು 20 ಜನ ಸತ್ತರು ಸರ್ ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೊಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಕ್ಕೆ ನೈಟ್ನವರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದ್ರೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಬಟ್ ಅದು NHA ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಂತ ಅದ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು NHA ಅಂಡರ್ದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಳಿಸಿದಂತ ಲೆಟರ್ NHI ದವ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ ನಾವು.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದವ್ರು ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕೋದು NHA ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋದು ಗಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮುನಾಬಾದ್ ನೋಡಿ ಸರಿ. ಈಗ ಯಾರು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರ್. 2023 ಸರ್ 17 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53/605 ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 19 ಕುರಿ ಕಳ್ಳಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ CPI ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ನೀನು ಕುರಿ ಅಲ್ಯಾಕೆ ನಡಿ ಸೆಡ್ಡ, ಇಲ್ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದು 2020 ಒಳಗಾಗಿದೆ ಸರ್. 20 2020 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾ ಕಮಿಷನರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ದಿವಸ ಮುಗಿದೈತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಬ್ನೂರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಬೀಟಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಬೈಕ್ ಕಳುವಾಗ್ಯಾರ ಸರ್. ಒಂದು FIR ಇಲ್ಲ ಸರ್. FIR ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಮನಿ ತಂದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಉಡಾಫೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬೈಕ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು K32U 3470 ಸರ್, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಇದು ಆಕ್ಟಿವಾ ಹೊಂಡಾದ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು FIR ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು FIR ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಪಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅರ್ಜಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸರ್. ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ರಾಬಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಸುಮಾರು ನೈಟ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಊಟ ಮಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಂದು ಚೈನ್ ತೊಳೋ ಮಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ತೊಳೋ ಮಾಡೋದು ನಡೆದ ಸರ್. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. FIR ತಗೋತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಇದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟದ ರಿಸೀವ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, FIR ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಸರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್, ಇವಾಗ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸರ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್. ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. 2 ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದ ಸರ್. 2 ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಸರ್. FIR ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಾಸು ಚೌಹಾಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಆಸು ಚೌಹಾಣ್ ಇಲ್ಲ ಇವರಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾಡಿದ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ವಾಸು ಚೌಹಾಣ್ ಕೊಡಿ. ವಾಸು ಚೌಹಾಣ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಿದ್ದಾಳಿ ಸರ್, ಅವರಿದ್ರು ಸರ್. ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ್ರೆ FIR ಆದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಬೇಗ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. नमस्ते सर, मेरा नाम लाल मोहम्मद है सर. मेरा गाड़ी है सर एक्सीडेंट में. उसने 26 तारीख 7वां महीना हमारे ग्रास से बाजू वाला सर राजू कपूर बोल के आदमी को देखा के मेरे ड्राइवर को मार के और बाद में गाड़ी की चाबी निकालने के बाद बुलवा के बाद में पुलिस वाला को बुला के बाद में पुलिस को केस कर. तो लोग क्यों ऐसा करते सर? ये लोग क्या है यहाँ पे? वही पूछना चाहता हूँ. क्यों रोका? वही पता नहीं सर मुझे. क्या राजू कपूर से कोई दुश्मनी है? नहीं सर, कुछ नहीं. वही पहली बार गिरा मेरा सर गाड़ी. क्या चीज आगे गिरा के फंक्शन में क्या चीज? उसमें चावल था सर. चावल? हाँ सर. स्टार्ट से हमारा ड्राइवर पूछ गया सर, जवाब उनसे बोला मैं. हाँ. बोले मैं तो बाहर के काटा करने के लिए लेके गए थे सर. लेके जाने के बाद जो है ना, कहाँ से चावल लाए, कहाँ जा रहा था? वो यहाँ यहीं से ही भरे थे सर. वो दिलीप बोल के था सर, उनके पास भरे थे. कौन है दिल्ली? वो एक ये है सर, वो एजेंट है. हाँ. उसके पास से भरे थे सर. ये PBS वाला भी था. हाँ सर, गंज में उतारना था सर. गंज में उतारना उतारा था. कहाँ से आ रहा था? वहीं पे आगरा के रास्ते भरे थे सर. कहाँ से? आगरा के रास्ते के पास से भरे थे सर. आगरा? हाँ, आगरा
ಅದು यहीं से भरी थी सर, कांटे पे आके 14-15 जना को लेके आके हमारे पेट्रोल डाल के साइड से देते, बाद में ग्रामीण पुलिस वाले को बाद में पुलिस वाले लाके राशन का होगा, चावल होगा, राशन का चावल होगा। ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನೀವು ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಜನ ಏನಿದೆ ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ತಡಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು TRS ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ DRS ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾ ಇನ್ ದೇರ್. ಅದು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಶೋರ್ ಕಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಇದು ಚಾವಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ತಗೊಂಡು ಅದು ಕರೆಸಿ ಇವು ಆಸ್ಕ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ದ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಯು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ವೇಸ್. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಘಟನೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದು ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನೀದರ್ ಕಿ ಯು ಶು ಲೈಕ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಶೋರ್. ಅದು ಕರೆಸಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ग्रामीण पुलिस ने गाड़ी अटका हुआ है, वही गाड़ी FIR ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದಂಧಾ ಕರೋगे यहाँ पे इलीगल ट्रांसपोर्ट नहीं तो अभी हम फिर से अंदर कर देंगे. मेरे पास उल्टा पलटा लेकर आए तो यहीं अंदर कर देंगे. समझा? ಹಾಗಾಗಿ फिर से लेके जाएंगे. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಸಿ हाउ कम दे कैन डेयर. आ कड़े होग्री, उधर जाओ, पकड़ के ले जाओ, पकड़ के ले जाओ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಒಂದು ಫಾಲ್ತು ಒಂದು ಕರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಹೇಳೋದು ಇದು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? नमस्ते साहब, मेरा नाम अब्दुल कबीर है. मेरे पालने के वास्ते छोटा पाड़ा लिया था. पाड़ा वो दही का बछड़ा छोटा बछड़ा लिया था गोले से. भीमली में जो है पालने के वास्ते छोड़ रहा था मैं. कुछ बच्चे पकड़ के तो बेचने नहीं, चोरी करके लेके जा रहा बोल के पहले इल्जाम लगाए मेरे ऊपर. बाद में दो पुलिस वाले आके वो जो जिसके पास तो खरीदा उसको बुला छोड़ देते हैं. उसको बुलाया, इसके पास से लूँ बोल के बोलेगी. बोलने के बाद नहीं तुम सीधा पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ पे तुम्हारे को बात करना है बोल के गुलबर्गा लेकर आया था. गुलबर्गा लेकर आके गौशाला में जो है पाड़ा बोले तो छोटा 2 साल का बछड़ा है. मेरा खादरी चौक पे है साहब. खादरी चौक लोकल में है. गांव से लिया था विलेज से. गोला बोल के गांव है. गोला से भीमली 4 किलोमीटर है. जानवर इधर पकड़ रहे बोल के पालने के वास्ते वहीं छोड़ दिया था मैं. वहाँ पे ही पकड़ के फिर गुलबर्गा लेकर के गौशाले में वो पाड़े को डाल के 3 आदमी को पकड़ के बिठा के रात भर बिठाए. रात में क्या बोले सुबह में और छोड़ देते हैं बोल के. सुबह में 1 लाख रुपये फाइन नहीं तो सेंट्रल जेल भेज देते हैं. पुलिस वाले बोले अगर से तुम नहीं दिए सीधा सेंट्रल जेल को चले जाओ. कहाँ पे कौन सा स्टेशन? ये ग्रामीण पुलिस स्टेशन साहब. कामले ग्रामीण पुलिस स्टेशन हनुमान बोल के ऐसा कुछ थे साहब. हनुमान पप्पा SI बोल के उन्होंने पकड़े साहब. पैसे जो है परेशान बोल के टाइपिकेटर कुछ तो भी है साहब. उन्होंने परेशान बोल के उन्होंने लिए साहब.
ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದಾನೆ. 50,000 रुपये लिए साहब, मैं बहुत परेशान हूँ. 50,000 रुपये रिश्वत लेके छोड़ दिए नहीं बोल के. ಹೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? आप कहाँ है आपका ये एप्लीकेशन? एप्लीकेशन दियो साहब, एक दिए हुआ हूँ, दो एक कॉपी दिए हुआ हूँ, ये और एक इंटरेस्ट से भी लिया साहब पैसे, बहुत परेशान हो गया हूँ. एमएस के बिल में हमारा घर है सब मदीना कॉलोनी में. 6 तारीख को हमारा घर चोरी हुआ सब. कंप्लेंट लिखा है, एफआईआर भी करे. पुलिस वाले एक मतलब आके देखे फिर आए नहीं, जा रहे तो कंप्लेंट 8 दिन के बाद आओ, 8 दिन के बाद आओ बोल के बोलते सब. यहाँ है सब एफआईआर पेपर. ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಮೂವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಐಡಿ ಇದೆಯಾ? कोई आए नहीं सब, सिर्फ एक जन आए थे सब. ನಿಮಗೆ ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮೂವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಶಿವಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ್ ಗಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. सब थोड़ा कोशिश करके दिलाओ, बहुत इससे ये ಶ್ರೀಕಾಂತ್ करे सब. ಕಟ್ಟಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ FIR ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ FIR ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಏನು ನೋಡಲ್ವಾ? मिलने ही नहीं देते, अंदर जाने ही नहीं देते. अभी 8 दिन के बाद आओ ऐसा बोलते सब. कोई अंदर जाने ही नहीं देते, बाहर ही ठहरा करते सब. सारा दिन काम छोड़ के हम वहीं जाके ठहरे तो भी मिलने ही नहीं देते सब. बहुत मुश्किल से ये करते, छोटे छोटे बच्चे सब. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಇದು ಕಥೆಗಳು? ಇರಿಸಿದ ಮುಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಾನಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಕೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡೋವರೆಗೆ ನೀವು ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. Sir, good evening, sir. Sir, my name is Mohammad Ashfaq Ali. I am an NRI also. I am a social activist. I am working here in Human Rights NGO. So, in last month, June 19, I have received call for Nagesh. He has a lorry. He is giving to rent in Manikan Rathore, Amarma. So, he requests me to just conference because he is trying to call last 6 months to release his lorry in Black Martin Rice. So, he requests me to just convince, at least pay money or release the lorry. So that's from here in Javati, they have case in Javati. So that I called to Mr. Manikan to convince. So his call is already forwarded. Then long midnight I received the WhatsApp message, who are you? And means in Hindi, Kon. So I written it, I am Mohammad Ashfaq Ali, Human Rights. So what about the Nagesh? Please do to release the lorry and help him, he is asking me. So he is abusing WhatsApp voice chat in my family, my religion and everything.
So that after that I didn't take action. I blocked the number because he is drunk fully, and he's in Bangalore that time. I was in Dubai, and till midnight 3 o'clock I am receiving call for his boys, some filter bit rowdy shooters. I don't know names. I don't number is better, na? Yes, sir. My phone is still in. After that, he booked me atrocity case on me. And that time, night 3 o'clock, police jump on my house in gate and came 3 o'clock night and full of drink. And I am not rowdy shooter. I don't have any single case in my life. कौन सा पुलिस स्टेशन? Station bazaar. Even I request to ACP sir. ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏನು ನಾವು ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ नहीं सर नहीं सर मैं इनको बात करो भैया हिंदी में या कन्नड़ में बात करो क्या ज्यादा लगा बड़ा तुम अमरीश नहीं सर तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट भी किया ಏನು ಏನಿದೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ರೀ ಏನು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಹಾ ಇವ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೋ ಫ್ರೆಂಡು ಲಾರಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಇವರು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬೈದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಅವತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ सर ना कंप्लेंट मैं कोई कंप्लेंट नहीं किया सर मैं कंप्लेंट करने के लिए नेक्स्ट डे करा नेक्स्ट डे नहीं मेरे को मिडनाइट में आके लेके गए मैं कंप्लेंट के लिए क्योंकि मेरे को जस्ट बहस हुआ था इवन मैं नागेश को नहीं जानता सर नागेश ओनली टेलीफोन पे मेरे को बात किया था नागेश को बुला के उसको कंप्लेंट करने के लिए मैं नेक्स्ट डे करने वाला था ऑलरेडी उस नागेश को नहीं जानते तब नागेश के लिए इस आदमी को फोन क्यों किया वो मेरे को बोला सर आप वुमेन रैट्स के हैं वो उसको जो है ना थोड़ा बात करो सर रिक्वेस्ट किया सर जर्नली रिक्वेस्ट कर ये काम है लॉरी छुड़वाना नहीं सर खाली बात करने के लिए बोला था सर किस चीज के लिए बात करना उसको बोला था कि लॉरी तो छोड़ो या नहीं तो क्या ह्यूमन राइट्स वाले तो उसके लिए बोला सर मैं उसको नागेश तो बात लेके मत आओ एंड यू आर योरसेल्फ लीगली वीक फालतू लेके मत आओ इसे बात ये धंधा है क्या ह्यूमन राइट्स वाले का नहीं सिर्फ फोन करके जो लॉरी छुड़वाना काम है क्या नहीं मैं छुड़ाना नहीं था सर फिर बात क्यों मैं उसको रिक्वेस्ट किया सर खाली रिक्वेस्ट क्यों है कि ये सब काम में हाथ कैसे डाले ये गलत काम जब है उस गलत काम में हाथ कैसे डाले हाँ सर मगर रात को 3 बजे मेरे को एक बड़ा रौडी के जैसा आके अरेस्ट किया ना सर ಜನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಫಿಲ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ मेरा फोन भी अभी तक वहाँ है मैं जेसी में था सर तेईस ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ನೀವು मेरा जेसी 23 दिन जेसी हुआ सर कंप्लेंट दो वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर मेरे को ये केस है क्योंकि मैं एक नारी मैं रौडी शीटर नहीं हूँ मैं कुछ नहीं हूँ सर फिर तुम्हारा अभी आने का पर्पस क्या है मैं यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ सर पुलिस डिपार्टमेंट सर्कल साहब मेरे को कोई हरास नहीं एसीपी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया है क्या मतलब क्या है मेरा रिक्वेस्ट ये है सर उसका 24 जो लॉरी अरेस्ट किया वो ऑलरेडी एक बड़ा राइस गैमलर ये है और स्मगलिंग करता है और एमएलए प्रियंका खड़गे साहब भी इसके ऊपर बहुत सारे ये दिए तो उसके लिए मैं एक हेल्प करने के लिए एक आदमी को दिया सर और कुछ भी नहीं किया तो मेरे ऊपर मैं एक नॉर्मल आदमी के ऊपर केस हो यहाँ पे तुम्हारा अभी आने का क्या पर्पस है मैं यही चाह रहा हूँ सर ये मेरा जो केस डाला है ना सर उसको मेरे को जो है ना वो एग्री है सर कॉम्प्रोमाइज करके वो सब धंधा यहाँ पे नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज और धंधा यहाँ पे नहीं होगा केस तुमको चाहिए तुम्हारा केस हम लेंगे लेकिन कॉम्प्रोमाइज वगैरह यहाँ पे नहीं होगा सर वो मेरा मोबाइल के लिए एसीपी साहब के पास है सर वो भी मैं 2 दिन से आया सर सील ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ वो थैंक यू सर ಅವರು ನಾಳೆ ಫೋರ್ತ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಆಗ್ಯದ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಬಿ ಸಿ ಅವರೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಲೆ FIR ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಲಾಗ್ಯದ ಸರ್ ಯಾರು ಗೀತಾ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಇವರೇ ಶಿವಾನಂದ್ ಗ್ರಾಮೀಣರೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ACP ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ನಾಳಿದ್ದು ಅವಾಗ ನಾಳಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫೆನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ
ನೀವು ಇವನ್ ಯುವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ FIR ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಯಾವ ಮಂತ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೇಸ್? ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ರಾಬರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತೋರಿಸಿ ಸೈನ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೇರ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಸರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಹೊಲ್ಸೋದ್ ಬೈಲತ್ತಾರ ಸರ್. ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬೈತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ From Bangalore, I have come. I am able to say they have come. They have come to me. But you ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಿ ಒಂದು ಗ್ರೀವಾನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶಿವಸಾಗರ್ನ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಇದ್ರೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ರೂರಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಏನು? ಹಾಂ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಬಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೋಯ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಇದು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಕಾರಣ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಸ್ ಅವನು ನನ್ನ ಅಪಾಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಸ್ ಯಾರು? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೊಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದು ಆಯ್ತು ಮೇಲೆ 4 ದಿವಸ ಅದೇ ಆಯ್ತು, ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ, 2 ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಡೈಲಿ ಇವನ್ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ಟೈರು 24 ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವಾನಂದ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ UA ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 13 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸಬರ್ಬನ್ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಲು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ. ಅದು ಪಾಪ ಅವರು ನೋಡಿ ರಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಿಸಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ
ಮಾಡಿ अरे वो यही था ना अभी हाँ सर वो हमारे एरिया में हमारे 10 प्लॉट्स हैं, मेरे 6 हैं, उनके 4 हैं, तो उसी के बाजू जो एडजॉइंट प्लॉट है 2008 में खरीदा है, तभी ये बाजू की जो प्रॉपर्टी है 2009 में अपने नाम से रजिस्टर कर लिया है। वेंडर भी वही है, वेंडी भी वही है, अपनी कंपनी खोला है फोकस वो इंटरनेशनल करके उसके ऊपर करके किया है। यहाँ पे सदाशिव सोनावाले नहीं वो उसके बाद कोर्ट में वही केस था। ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಸದಾಶಿವ ಸೋನಾವಾಲೆ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಾಳಿದ್ದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ डिग्री भी हुआ है, डिग्री है वो आगे हमारी प्रॉपर्टी दुबई सर ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ये दो आदमी आपके ऊपर एक फिरियादी जरिए के साथ आया है इनका कुछ 4 प्लॉट इनका 6 प्लॉट इनका कुछ ऐसा कुछ के है परसों जाके दोनों पार्टी इनसे जाके मिली सदाशिव सोनावाले सदाशिव सोनावाले करके एक इंस्पेक्टर है देख लीजिए लंबाई चौड़ाई सब देख लीजिए दूसरे वाले जाके नहीं मिलने रहा इन्हीं से मिलना है जाके आपसे हाँ अच्छी बात ठीक है रोजा के ये यूनिवर्सिटी एरिया में आते हैं यूनिवर्सिटी एरिया में यूनिवर्सिटी एरिया में कहाँ घर है आपका कैसा आपका घर कहाँ है मेरा घर यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी आपका घर कहाँ है सब रोजा ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವರು ಯಾರು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು केस जीते हैं, डिग्री हो गया, उसके ऊपर फिर से पुलिस स्टेशन यूनिवर्सिटी में बुला के फिर से हमारे पेपर ला के बताओ ये हरासमेंट क्यों सर? ಅರುಣ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರ್ ಅವರು नए हैं सर, ये सर्कल सर नए हैं, पहले तो ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ सर्कल सर नहीं बुला रहे हैं सर, ये हवालदारों के थ्रू से कॉल आ ಯಾವ रहा ಯಾವ ಹೋದ है, हेड कांस्टेबल थे ಯಾರ ಹೆಸರು क्या है बहुत था उनका नाम। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಯಾವ ನೋಟೋರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು 3 ವರ್ಷ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮಗೀಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ सर ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ तीनों आदमी परसों 5 बजे शाम में जाके यूनिवर्सिटी PSI हाँ उनके पास 5 o'clock ताल्लुक से अप्रोच हुआ हूँ साथ में मालूम है। तीनों आदमी जाइए वहाँ पे approach। ठीक है हाँ 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 ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಇತ್ತು ನಂದು 12/4/4 2022 ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ನಾ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದೇನು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನೀ ಐತಿ ನಾ ಅಂದೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಜಾಯಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೀ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ DC ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಪೀಲ್ ಇತ್ತು ಅಪೀಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಂದು ಅಪೀಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಹಾ ಇತ್ತು DC ಕಡೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಂದಿದ್ರು ನಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿ ಹಾ ಪಾಟೀಲ್ हाँ ಸರ್ ಒಂದು ಪಾಟೀಲ್ हाँ हाँ ಪಾಟೀಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ DC ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗ ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾ? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹಾ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅದು criminal case?
ನಾನು ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಸಿ ಫುಟೇಜ್ ಕೇಳೀನಿ. ನಾನು ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾಗಲಿ ನೀವು ಸಿಸಿ ಫುಟೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ರು ಸಿಸಿ ಫುಟೇಜ್ ಕೇಳಂತ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೆನ್ ಹಾಕಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೂ DCP ಸರ್ಗೂ DCP ಸರ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಾತೀನಿ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ ಸರ್. ಏನು ನಂದು ನಾವು ಒಬ್ಬಾಕಿನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮನೇನು ಕಬ್ಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ 30 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವ್ರ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ AC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು. ಗಂಡನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಡೈವರ್ಸ್. ಅವರು DC ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಅಮ್ಮ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ DC ಅವರು ಈ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಒಂದು 353 ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೈಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. DC ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಬೈದೀನಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೈದೀನಿ, ಸಿಸಿ ಫುಟೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಇವರು ಸಿಸಿ ಫುಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. FIR ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನನಗೆ ಒಂದಿನ ಜೈಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದೇನೇ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ DC ಅಧಿಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನನಗೆ ಒಂದಿನ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತ ನೀವು ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್. ನಾವೊಂದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೋನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಮನೇನು ಕಬ್ಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹೊರಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನಗೆ DC ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದು ತಗೋತೇವೆ, ನೀವೊಂದು ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕ ನಾ ಯಾಕೆ ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರೀಗ? ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಏನಿದೆ ರವಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ 1 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ನಂದ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಒಂದಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ DCP ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು DCP ಇವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜೈಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಸಿಸಿ ಫುಟೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಷನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಅಂತ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್? ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಸರ್. 1 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಜೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಜೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. 14 ಸರ್ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ 11ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 11 ತನಕ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು 11 ನಂತರ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಮ್ಮಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಸ್ಟೇಷನ್ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ? ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ತಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ನೀವು? ಸರಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ DC ಚೇಂಬರ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನಿದೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅವರಿಗೆ ಹಲೋ
ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಭರೋಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇವರು ASP ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇವ್ರು 112 ಕಾಲ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ನನ್ಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯಾರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನನಗೆ ಏನಾರ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಈಗ ಏನಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದೇನ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಾಧಕ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ KOF ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಣ್ಣೆ ನಿಗಮ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್. ನಾನು ಎಫ್ಕಾಮ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದವು ಸರ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 18 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. 18 ಪೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅವರ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ರಾಯಚೂರು ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿನ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? OMR ಶೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. OMR ಶೀಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, OMR ಶೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸರ್? 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು KOF ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು 18 ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 15 ಪೋಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕುಲಕುಶವಾಗಿ ಅವ್ರು OMR ಶೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ಸರ್. ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಹಾ ಸರ್, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್. ಆಮ್ಯಾಗ ನೌಕರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಸರ್. ರೊಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. OMR ಶೀಟ್ ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಹಾ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದವ್ರದ್ದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಹೆಸರೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 93 ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್? ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದೇ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ದಾಖಲಾತಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದಾಖಲಾತಿ? ಕಂಪನಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್. ಅದರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅವರಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ OMR ಶೀಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ 107, 145 ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 447 ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್
ನಮ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, Position. ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ Okay. ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ PSI ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆನೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೂ ಹಳೆ PSI ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. SP ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 447 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ 107 145 ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? Each and every my original complaint is in your table, sir. ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. This land is in possession of Dargah. No, it is an RR ನೋಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. RR ಇಲ್ಲ, RR ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೊಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪೊಸೆಷನ್ AC ಆರ್ಡರ್, DC ಆರ್ಡರ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಪೊಸೆಷನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೇವರ್ ಸರ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾರು? ನಮ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ದೇ ಇದೆ. ಇವರು ಕನ್ಸರ್ನ್ PSI ಅವರು ನಮಗೆ ಬಿತ್ತಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, GD ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 2020 ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ 145 ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು? ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, 145 ಆಗುತ್ತೆ, 107 ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಿತ್ತಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, 107 ಯಾವುದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈವನ್ 145 ಕೂಡ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ 145 ಆಗಲ್ಲ, ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 145 ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ 447 ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ सर, मेरा नाम SS सईद है सर. 2019 में मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर कराया था सर, इलियास बागवान. उसमें पुलिस वाले अशोक नगर पुलिस स्टेशन के लोग भी शामिल है, पुलिस वाले स्टेशन बाजार पुलिस के, स्टेशन बाजार पुलिस का ASI नजमुद्दीन, अशोक नगर पुलिस स्टेशन का है ना हेड कांस्टेबल साहिबन्ना, और ये सब डिवीजन के भी 2 कांस्टेबल है सर. ये सब पुलिस वाले मिलकर मेरा मर्डर में शामिल है. मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, उसमें जो मैं नाम डालो बोला उनके इलियास का नाम नहीं डाले, कट करें. अभी भी मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर कराने का पूरा पुलिस वाले इन्वॉल्व है साहब, अशोक नगर पुलिस वाले फुल साहिबन्ना और नजमुद्दीन साहब. हाँ साहब, मैं मिलो साहब, मैं बेंगलुरु में क्यों, यहाँ भी लेटर कब क्यों देखिए साहब. साहब FIR हुआ तो भी हम आके मिले तो उधर नीचे DCP के पास जाओ, DCP के पास गए तो है ना उधर इन्वाइट लेके देके जाओ, ये बातें हैं हमारे को. परसों में लेटर देने को आया था मैं, यही साहब कमिश्नर साहब को, नीचे जाओ DCP के पास बोले, वहां गए तो ये गए. अब और एक लेटर साहब, और एक लेटर है ना SP मैडम को मिलने हुए तो ये सिटी को आता, हमको नहीं आता, ये भी सब आपके पास भी आया था मैं. और मेरा मर्डर हुआ तो अशोक नगर पुलिस स्टेशन के है ना साहिबन्ना और नजमुद्दीन हेड गए, ये सही ये लोग शामिल है साहब. ये लोग भी मेरा मर्डर करा रहे. इलियास बागवान मेरा मर्डर का प्लान डाला तो है. और पूरा है ना 12 साल से है ना कोई पुलिस वाले का ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं लिख कर दिया उसके अंदर, पूरे वही जगह पे है सब. नहीं उनका एक्शन भी लो ना, ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे साहब? ट्रांसफर भी नहीं, एक ही जगह पे रह के कर रहे. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಶೋಧನೆ ಅಂತ ಸರ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರ್. ತಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಯ್ಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದೇ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ದ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಸರ್. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ವಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿರಂತೆ ಗಾಡಿ ತಂದು ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾನಸಿಕ ತಚ್ಚ ಕೊಡತ್ತೆ ಸರ್.
ರಮೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಗೌಂಡಿ ಐತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ನಾ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ ಹಚ್ಕೊಂತೀವಿ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಾಗ ನಮ್ದು ಅದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಿಡಿದಿವಿ ಸರ್ ನಮ್ದೇ ಗಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು 4 ಜನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೇವು ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇದು ರಾಯಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರದ್ರು ಸರ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಯಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಯ್ಯಿ ಅಂದವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಈಗ ರೌಡಿಸಮ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರು ಬೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬೇಲ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಗ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕುಡಿಸ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ನ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾರ್ನ ಕಳಿನ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ದು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಭೇಟಿ ಇದು ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಬಳಿ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ಭೇಟಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅದೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಡೆದೋದು ಸರ್ ಕೇಸ್ ನಡೆದೋದು ಸರ್ ಏನಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ 15-20 ಪೇಪರ್ದಾಗ ಟಿವಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳುವಂತೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಮಗನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಗೌಡಿ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಂತಾರ ಅವೇನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದಾಗ ಕೇಳಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆನೇ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 2-3 ಸಲ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂಡಕೋಶ 2 ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸತತ ಇನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಜೀವನಜಿತ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನದ ಅವರು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನದ ಸಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಏನದ ಇವರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ MP ನಗರ್ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಎವಿನೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆ ಮೌಲ್ಯನೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹುಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ 5648 ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಒಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ತಾಲೂಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ 15-20 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಅರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ತಾಲೂಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಹೊರಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇದೇನಿದೆ ನಾವು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಲೂಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಆರ್ತಿಯೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಕಳ್ಸಿದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೌದು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಇದು ಇಲಾಖೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೈ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತಾಲೂಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು 30,000 40,000 ನೀವು ಆನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕುಂಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಸಾಬೂರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋರಿ ಬೆಂಬಿನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದು ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ DH ಸಾಬ್ರು DC ಸಾಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ರೆಫರ್ ಟು ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೈ ಹುಚ್ಚು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, DH ಸಾಬ್ರೆಲ್ಲ DC ಸಾಬ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ DH ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ವೈದ್ಯ ಹುಚ್ಚು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗ ನಮ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಜೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು. FR ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ, ನಾವು ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಾಪುರ ಬಡಾವಣೆ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಸರಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜಗಳ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ದುಕಾನವನ್ನು ಸರ್ ಅದು ಡಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಡಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? DC ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. DCಗೆ ಹೇಳಿ, DCಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಾವು ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ CPI SR ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. CPI SR ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಾನು 2020ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ 2 ದಿವಸ ಹೊಡೋದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 2 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಏನದ ಜಗಳದಾಗದ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಇನ್ವಾರ್ಡರ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ವೀರ್ ಮಂತೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ನ ನೀನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಾದ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ದ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ದು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾ ಸರ್, ಶಿವಾನಂದ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಾಗಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. 2 ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾರೆ, ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಮೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನದ FIR ಆಗಿದೆಯಾ? FIR ಆಗಿದೆ ಸರ್. FIR ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ FIR ಆಗಿದೆ ಸರ್. 5 ದಿವಸ ನಾನು DC ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3-4 ಸಲ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ. ಅದು ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಲೋ ಸರ್, 3 ದಿನ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ 2 ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. CPI DSP ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್. ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3 ದಿನ ಸರ್. 3 ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ರಾಗೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಜೈಲು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಭಾವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕ್ರೈಮ್ 302 ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 302 ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಕ್ರೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್. ಸಾಹೇಬ್ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್. ವರ್ಕರ್ ಇರಲಿ ಸರ್. ಮರಣವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಯಪ್ಪ ಶೇಖಪ್ಪ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? 15 ತಾರೀಕು ಸರ್. 15 ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ. 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 14ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಗಂಟೆ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ SP ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಿಂದ. ದಿವಸ ಕೇಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕಾಣ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲು ಮತ್ತು ರವಿ ಸರ್. ಮಲ್ಲು ಮತ್ತು ರವಿ ಸರ್. ರವಿ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ರಾತ್ರಿ 8:30 ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು 365 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು 65 ರೂಪಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಮೇಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ಟೋಟಲ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಿ ಬಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅವನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಚ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದೇ ಅವ್ನು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ಏನು ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು 3 ಇದ್ರು ಸರ್. ಇವ್ರು ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಹೌದು ಸರ್. ರವಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲು ಸರ್. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೋಷಣೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಇವರಿಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ನಾವೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅನಾಥ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ಇದೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಈಗ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವರು 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಅಹವಾಲು. ಅವರು ಇವತ್ತೇ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಈಗ ಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕೇಳಕ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೀಗ ಹೋಗಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಆರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು IG ಸಾಹಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮರ್ಗ ನಿಮ್ಮರ್ಗ
ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ ಹಾ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಇದು ಮೇಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ದೇಸಾಯಿ. ಹಾ ಅವತ್ತು ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅದು ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಸರ್ನುಕೂಲ ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ನೀವು. सर नमस्ते सर, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद पुलिस है सर। क्योंकि मेरा डेयरी फार्म है सर, क्योंकि 26 जनवरी 2 तारीख के दिन आकर साहब हमारे यूनिवर्सिटी के चक्कर आकर पूरा लेकर गए सर उन्होंने। क्या लेके गए? जानवर लेके सर, गाय 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 लेके सर 26 तारीख को 2 तारीख को ये 2 को। हाँ हाँ कितना गाय लेके? 26 गाय। हाँ 26 गाय सर हाँ लेकर गए साहब। फिर मेरे नाम पर केस करे साहब। तो अपने घर पे मेरा खेत है साहब 2 एकड़। 2 एकड़ 2 एकड़ भैंस है, बकरी है, फार्म है साहब मेरा। आकर ले गए साहब, क्योंकि वो कुर्बानी के टेम्पो काटते बोल के वो हिसाब से लेकर गए साहब उन्होंने खेत में। आप पहले हाँ साहब पहले पालते साहब हम ಅದು खेत में से आके लेकर गए साहब। ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? यूनिवर्सिटी साहब ACP ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಏನು ಅವತ್ತು ಮೊದಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೇನು ಅವರು? ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಮ್ಗಳು 4 ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡೋ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಈ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ACP ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗೀತಾ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಏನಿದೆ ವಿಷಯ? सर हम पानी गैस लेते सर, कुर्बानी बेचने को बोले सर। ಸರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ AC ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಮೀಟ್ ಇದ್ರದ್ದಿದೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಂ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅದು ಸರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ साहब मेरे को बात नहीं करने दिया साहब। सर्कल साहब आप पेटीएम बोलिए तो ना मोबाइल काट लिए साहब, उन्होंने कुछ बात नहीं करना बोले। कमिश्नर साहब के साथ दिए साहब ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರುಣ್ ಅವರು? ಹಾಂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ? ಹಾಂ ಏನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಹಾಲು ಕೊಡೋವಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ತಂದಿರೋದು ಬೇರೆ ಇದು ಇತ್ತು ಸರ್, ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ತಂದಿರೋದೇ ಇದನ್ನ ಪಾಲನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ 32 ಕಾವ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಂದಿರೋದು ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಂದಿರೋದು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೂಡ ಖುದ್ದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸರ್, ಟೋಟಲ್ 2 ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. कमिश्नर साहब को भी हम दिए साहब एक पहले। एक बात बताइए, वो जो बोली वो झूठ बोल रही है सर। आप समझो नहीं सर, मैं तो पाने के लिए लाया था सर। नहीं वो नहीं, वो जो बोली है झूठ बोल रही है सर। उन्होंने कोई बात करने नहीं दी सर मेरे को। वो क्या, वो अपने मन से बोल रही है? कैसा बोलूं सर, कोई बोली नहीं दी मेरे फिक्स बात ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅರುಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ. है ना? आपको दिए थे सब, आप देखने के आते हैं, आप उनको देखो बोले। डीसी साहब को भी बताया सर, डीसी साहब को भी सर। ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ನಾವು कमीशन को दिए साहब हम। ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, इनको भेंट मिली है, ठीक है, इनसे मिलिए आप जो है। और कल आपसे मिलना, कल शाम में मिलना। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर नमस्ते सर, मेरा एक रिक्वेस्ट और अपील है सर डिपार्टमेंट से
कि सर आप जब एजीपी साहब थे तो पूरा डिपार्टमेंट थोड़ा अलर्ट था सर आप जाने के बाद। हाँ सर तो अभी आप जाने के बाद सर फोक्सको और मर्डर केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट हो रहे सर, और स्पेशली जेवर्गी से राम मंदिर तक एवरी ईयर मोर देन 15 एक्सीडेंट होते सर। और इसके बाद सर समाज में क्या रहा बोले तो एक आदमी आंदोलन स्वामी आईजीपी साहब आलोक साहब को जब गलेस गाली देता है तो भी पुलिस वाले को एक्शन नहीं लेते, तो सार्वजनिक में ये हो रहा सर, मैसेज जा रहा सर, एक मैसेज क्या जा रहा है। हाँ सर पुलिस वालों को ऐसा बोल रहे तो क्या तो इसलिए सर हमारा रिक्वेस्ट है सर, ऐसा है वो जो है वो तो हमारी रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट आप करने से पहले वो काम कर चुके आप सबसे रिक्वेस्ट है सर। सर रिक्वेस्ट बहुत लेट आया नहीं सर, हम ये सर कंप्लेंट वहाँ पर हो गया, वो ये एफआईआर हो गया, बॉन्ड ओवर हो तो चुका है। हमारे रिक्वेस्ट क्या है सर, जिस तरह सब लोग डिपार्टमेंट अलर्ट है, आज आईजीपी साहब बोले हमेशा इसी तरह रहने बोला हमेशा रहेंगे, आगे से रहेंगे, आप हमारे साथ अलर्ट रहिए। सर मैं रजा अकेडमी, आप अलर्ट है तो हम अलर्ट हैं, ठीक है सर मैं रजा अकेडमी की तरफ से आया हुआ हूँ। हाँ बताइए। दो चीजें हैं सर, एक तो गांजा जो है गुलबर्गा में बहुत ज्यादा आम होता जा रहा, और अगर हम आइडेंटिफिकेशन भी करें डिपार्टमेंट को, अफसोस की बात ये हो रही कि वो लोगों तक हमारे बातें पहुंचाई जा रही है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और हद ये हो रही सर कि गांजे की वजह से मर्डर केसेस हो रहे हैं, आए दिन कई तरह की जो है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं कि इसके ऊपर कोई भी जो है ना जिस अंदाज से वर्कआउट होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, एक चीज है। दूसरी चीज हमारी रजा अकेडमी की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है, वो बहुत सारे इवेंट्स के टाइम पर डीजे बजाया जाता है, इतनी आवाज से बजाया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी के इसका भी हो, उसको पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर रोक लगाया जाए। इस कदर वो डीजे की आवाज होती है कि हार्ट पेशेंट या कोई दूसरी का अगर कोई वहां से गुजरे ना तो यकीनन वो मर जाएगा। तो ये दो चीजें हमारी रिक्वेस्ट है, गांजा ये जो नार्कोटिक जो है नशा और चीजें जो बहुत ज्यादा हमारे सिटी में आम हो रही है, स्पेशली रोजा लिमिट में, हाँ रोजा में बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे ये हो रही जी जी बिल्कुल बगैर परमिशन के हम कोई काम करते ही नहीं। पूछिए सोनावने ಸೋನಾವನೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ कानून आप ही तोड़ते हैं। ठीक है, अगर हम परमिशन एक मिनट सुनिए, अगर हम परमिशन नहीं लिए थे, आप वहाँ आके हमारे पास से रिसूट करिए ना सर, ये सब चीजें हम जो कंप्लेंट कर रहे थे, जिस पर जो गुस्ताखी रसूल पर जो हम कंप्लेंट कर रहे थे उस पर अभी नूपुर शर्मा के उस पर प्रोटेस्ट हुआ, वो बोल रहे ना, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सारी चीजें होगी। आप पूरी पुलिस के बंदोबस्त के लिए हम गए, सर से मिले, आईजीपी साहब से मिले, सबसे मिले, एसीपी साहब से मिले, तो इंडिकेशन दिए, यस बोलने के बाद ही हम करें। सर हम झूठ बात करते नहीं, हम वैसे हमारा काम है नहीं, आपके डिपार्टमेंट से ही बोला गया है, यस आप करिए, हम उसको जो नहीं करने के बोलने के बावजूद हम बढ़े। ओके रवि, ठीक है, आप जो है जी कोई इंफॉर्मेशन दिए, ठीक है, आप कह रहे हैं जो गांजा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, पुलिस वाले आप ही का नाम बता देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ क्या, किसको बताया और आपका नाम बताया? मैं वो सब अभी उसको नहीं बोलना चाह रहा सर, बट ऐसा हुआ है ना, ऐसा कंफर्म हुआ है और ऐसा हो भी रहा है बार बार, और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि तालमेल है, जो सारी चीजें जो होने के बावजूद रिपीट बार बार होते जाए। रोजा सोनावने सर तो अभी रिसेंट आए हैं, इससे पहले कौन थे? अब आप देखिए सर, को असलम बादशाह साहब थे और भी लोग थे इससे पहले। ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು, MSK ಮಿಲ್ ಕಡೆ, ಜಿಲಾನಾಬಾದ್ ಕಡೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಇದು ಗಾಂಜಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆ। यू शुड नॉट टेक, लेकिन है कि आप अच्छे इससे आप आइए, उनसे बात कीजिए, और ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ಮಾಡಿ और आपको यकीन दिलाते हैं आप अगर अच्छे काम के लिए तो पक्का जो है हमारा जो आपके साथ जो है हमेशा जो है हमारा ताल्लुक ठीक रहेगा. और आप बताइए ठीक है आप ये नहीं लेकिन ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ लेके आप लेके ठीक देखिए रजा अकेडमी से जो भी काम होता है आप लोकल पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना है, उनको ये गांजे के बारे में भी परमिशन देना है, प्रोटेस्ट करने वाले उसका भी परमिशन देना है, जो कुछ भी करना है पुलिस के इसमें आप कीजिए. ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಜನರಲ್ ರವಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಇದು ಗಾಂಜಾ ಗೀಜಾ ಬಿಡಿ ಸಿಟಿಲಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದು ವೆದರ್ ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. नमस्ते अमीनुद्दीन रिटायर्ड टीचर सर. सर रामपुर एरिया में तो मेरे नैनी के 2 प्लाट हैं सर. एक कमिश्नर ऑफिस में भी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में गया हूँ. पहले 54 घर तक आके रोके थे उसको, फिर उसके बाद जो है तो कंप्लेंट उन्हें छत डाल सकते हो प्लाट में. ये क्या होना है? मोटेशन खाता स्टाफ पूरा है सर. क्या होना है वो बताइए. काम को रुकाना सर. काम को रुकवाना है. हाँ सर. वो दूसरा आदमी आपके इस पे काम कर रहा है. हाँ सर काम करके लीगल है सर. लीगल है तो वो इलीगल कर रहा है. हाँ सर. या कौन सा एरिया है? ग्रामीण ग्रामीण इंस्पेक्टर यहाँ रमेश कामले. रमेश कामले इधर आएंगे. कोर्ट का मसला चल रहा है क्या? सर हाँ कोर्ट का चल रहा है सर. क्या है? वेकेंट कराया और 107 केस भी हुआ था सर. कोर्ट में किसके इसमें क्या है ऑर्डर? अभी चल रहा सर 107 काम नहीं कर रहा है. हाँ. लेकिन अब स्टे वकेट करके काम कंटिन्यू करे सर. स्टे वेकेट उसके तरफ से हो गया. कब तो कर सकता है ना वो काम. नहीं लेकिन डॉक्यूमेंट क्लियर है. नहीं डॉक्यूमेंट देखिए. डॉक्यूमेंट कोर्ट ऑर्डर का हम कुछ नहीं कर सकते ना. ऑर्डर नहीं है सर. उनको दादागिरी कर रहे हैं. आपके ना वेकेट हो गया स्टे. स्टे हो गया ना. वेकेट हो गया तो कब पुलिस क्या कर सकती है? नहीं देखिए जब कोर्ट में मसला है, कोई मसला कोर्ट में है और कोर्ट में जो है वो नहीं है सर. स्टे वकेट होने के बाद कोर्ट स्टे किसका वेकेट हुआ, किसके फेवर में हुआ? होगा था सर स्टे. हाँ लेकिन अब वो वेकेट कर शेख महमूद नाम है. क्या हुआ? वो शाकिर कल्याणी और सोहेल मिलती है मिलके काम करें. मेरे को सब जगह को आने नहीं देते. मैं पुलिस स्टेशन में गया तो मेरे को अंदर नहीं आने देते. कौन आने कब गए आप? ये अरुण कुमार ಸರ್ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಶು ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಸಾಹೇಬರು 107 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ 107 ಹಾಕಿದ್ಕು ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆದವ್ರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ನಂತರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್. ओरिजिनल पेपर मेरे हैं वो रख के जो तुम वेरिफिकेशन कर तुम बोले 8 दिन रख लिए. उसके बाद मैं गया तो क्या बोलते ये लोग बहुत पैसे वाले हैं तो इनके साथ मत करो नहीं तो तेरा मर्डर करा देंगे. पार्टी सामने वाला है उसके सामने बोलते हैं सर तेरा मर्डर कराते देखो ना बहुत पैसे वाले लोग हैं वो. झूठ सर ಇದಕ್ಕೆ ಎಸಂಗೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಅಂಶು ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಟೆಂಡ್ सब जगह डॉक्यूमेंट्स पूरे मिले. ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಸರ್. ಅಂಶು ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ಕೂಡಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಕಬ್ಜಾ ಕೊಡ್ಸಂತ कोई नहीं डरा सर. कोर्ट में भी है ना मसला. कोर्ट में है मसला. कोर्ट चलने दीजिए. इसके अलावा अगर डराता धमकाता तो बोलिए वो को ये नहीं करेगा.
अंदर नहीं आने देते सर ऑफिस जाने या पुलिस से जाने जरूरत क्या है जब आपका कुछ कोर्ट भी में मसला है कंप्लेंट रहा तो गए तो कुछ भी ऐसे ही कंप्लेंट जाने चले जाएगा गए तो जाते सर पुलिस स्टेशन वो डॉक्यूमेंट है पूरे मेरा एक भी स्टेशन अपना जो अभी मसला है वो कोर्ट पर ही है मेरा एक भी कंप्लेंट नहीं है सर नहीं अगर अभी आपका मतलब तो कोर्ट का आप ही गए कोर्ट में गए आप वहाँ पे उसके अलावा अगर आपको भटकाता है डराता है तो आप जाके संबंधपट्ಟ इलाके जल्दी फॉलो अप ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಇದು